लाहौर थाना चौक के इलाके बरकत कॉलोनी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि दामाद ने घर में घुसकर ससुर, सास, बीवी और साले को कत्ल क्यों किया है, इसकी हकीकत तफसीलात सारी आज जानेंगे देसी एंकर जैद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैद भाई, आज जो लाहौर में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि दामाद ने ससुर, सास, बीवी और साले को कत्ल क्यों किया है, वजह क्या बनी, कौन सा तनाज़ो पे कत्ल किया है? मुदस्सर साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक 55 साला अमरान जिहदा नाम दस्सिया जाता है, बीवी अपनी सस, सुसर ते साले नूं गोलियां नाल हलाक कर दिंदा ते उस तो बाद अपनी भी जान ला लैंदा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो इतलात साढ़े तक पहुंचिया ने, मुलजम अमरान 6 महीने पहले एदा समिया नामी जी लड़की हैगी जी कि जान की बाजी हार चुकी है, उहदे नाल तल्लुक बनदा, दोस्ती बनदी है। मुलजम शादीशुदा है, शादीशुदा है। जो इतलात साढ़े को पहुंचे ने, बाल बच्चेदार है। एदे बच्चे उस समय को ट्यूशन पढ़ते सन ते समय दे बारे दस्सिया जांदा है कि ए नाल नौकरी भी करदी सी, किते जॉब भी करदी सी। सही है, प्राइवेट जॉब वगैरह। बाहर आना जाना सीगा, उस मुलजम अमरान दा उस घर दे विच भी आन जान सीगा। सही है। इस आन जान दे चक्कर दे विच ना दोस्ती हो जाती है, मुहब्बत के वादे हो जाते ने। इत्थे तक गल पहुंच जाती है कि मुलजम अमरान अपना रिश्ता समिया दे घर भेज दिंदा। अच्छा। समिया दा बाप ते ओदी मां इस रिश्ते तो इनकार कर दिंदी। सही है। कोई भी ऐसा मां बाप नहीं हैगा जेड़ा के अपनी जवान ते कुंवारी बेटी दा रिश्ता 50-55 साल दे बंदे नाल कर देगा, जेड़ा के ऑलरेडी शादीशुदा होगा, बाल बच्चेदार होगा। इस वाक्य तो बाद एक होर चीज मैं अपने नाज़रीन नूं दसदा जावां कि अपने घर दे विच जेड़े आन जान वाले ना, उन्हां ते गहरी नजर रखो ते खास तौर ते आमदो रफ्त सिर्फ अपने लोगों का होना चाहिए, ना कि बाहर दे लोगों का। बिल्कुल सही। देखो ना, बच्चियां घर दे विच ट्यूशन पढ़ांदियां ने, लाजमी गल है, इस कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल। साडे मोहल्ले गलियां च भी काफ़ी ऐसिया बच्चे ने जिहड़ियां घर दे विच ट्यूशन पढ़ांदियां ने। कुछ माली हालात तो तंग आके भी पढ़ांदे ने, कुछ बच्चे ऐसे होंदे ने जिन्हां ने तलीम जारी रखनी होंदी है, वालदैन अखराजात नहीं पूरे कर पाते, कहते चलो मैं ट्यूशन पढ़ा के ना तो अपने अखराजात पूरा कर ला, इस कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अहम गल यह है कि तुहाडी बेटी अगर ट्यूशन बच्चे नूं पढ़ा रही है, तुसीं ये वेखो ना कि घर च आ कौन रहा, जा कौन रहा, आमदो रफ्त किस दी, बंदे दी आना घर दे वड्डियां दा काम हैगा। ते हुण अमरान नामी जिहड़ा मुलजम है, जिहदे बारे दस्सिया जांदा कि इहदा समियत नाल गलबात होना, दोस्ती होना, एक बड़ी ही परेशान कुन गल हैगी कि 50-55 साला बंदा हैगा, शादीशुदा, 24 तो 25 साला लड़की जिहड़ी कुंवारी है, उहदे नाल दोस्ती हो जाती। लो जी, उस तो बाद जिस टाइम मुलजम अमरान रिश्ता भेजदा, इनकार हो जाता। लेकिन समिया ते अमरान इन्हां दा आपस विच ताल्लुक इन्ना कि गहरा हो चुका हुंदा कि प्यार मोहब्बत दे यानी बदल जांदा, कुछ भी कह सकते हो कि ये निकाह कर लेंदे ने। अच्छा, घर तो चोरी? हाँ जी। अच्छा, निकाह कर लेंदे ने। निकाह तो बाद समिया अमरान दे नाल चली जाती है, यानी घर तो निकाह हो गया, ओहदे नाल चली गई। हुण एक दिन गुजरदा ते घर वाले जिस टाइम पता लगदा ना कि समिया दे घर वाले, हाँ जी, कि समिया घर नहीं आई, उन्हां नूं तफ्तीश लाक होंदी है, ओ मुकदमा दर्ज करांदे ने अगवा दा, इतला दे मुताबिक नामजद अमरान ते। उन्हां नूं पता चल चुकिया सी वालदैन नूं, जाहिर है उन्हां तक गल पहुंच गई, उन्हें रिश्ता भेजा, असीं इनकार कीता ते ये सारे मामलात ने। उस तो बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराता ते जिवें मुकदमा दर्ज होंदा, उस तो बाद पुलिस हरकत च आंदी है ते मुलजम दे घर एक छापा होंदा है ते इतला दे मुताबिक समिया उस घर च बरामद की जाती है ते समिया नूं उहदे वालदैन दे हवाले किया जाता है ते मुलजम नूं थाने लैके जाया जाता है ते मुलजम थाने जाके बारहा कहता है कि वह मेरी बीवी है, मेरा उसदे नाल निकाह है, मैं उन्होंने अगवा नहीं किया, ना उन्होंने मैं नसाया है। लेकिन उस तो बाद मुलजम नूं अदालत च पेश किया जाता है और जज साहब के सामने भी यही दसदा है कि भी मेरी बीवी है, मैं अगवा नहीं किया। ते उस तो बाद तुहानूं पता है इस तरह के मामलों 164 के बयान होंदे ने। जज साहब ने डेट दी 1-2 दिन बाद भी तुसीं ओ दोवें फैमिली नूं सदो ते 164 तो बयान लवो। लड़की की कहती वो बयान जो होंदा ना वो अहमियत रखता है। अच्छा, ना कि ओदा शौहर, ना कि ओदे वालिदैन वगैरह इतना नहीं आया कि लड़की दबाव च आके या लड़की जेदे हक च बयान देगी ना, अदालत उस लड़की नूं ओदे नाल टोड़ देगी। वो मां बाप दे हक च देवे या वो अपने शौहर दे हक च देवे। ठीक है। हुण मुलजम अमरान नूं पता सीगा कि मेरी शादी हुई है, लव मैरिज है, मैं निकाह कीता, मेरे नाल मेरी मर्जी नाल गई है, कुड़ी आएगी वो मेरे हक च बयान देगी। वो बार बार जज साहब ने कह रहा है मेरी पसंद की शादी है, उन्हें मेरे नाल मर्जी नाल शादी की है। जिस टाइम लड़की सामने आंदी वो आके मुकर जाती।
ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਲਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 6 ਮਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉੱਥੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਨ ਕਿਹਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ सोशल मीडिया ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ देख रहे कि उस बंदे को मुलजिम को एक गन किस तरह आ गई है, इन्नी बड़ी गन और घर घुस के आया, और इस किस टाइम जाके घर घुसे है? इस सुबह तकरीबन 6-6:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਸਰੇਆਮ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸੱਦਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਸਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਮੀਆ ਦੇ 3 ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਰ ਵੱਜਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਸਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗੂੰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨਸਨਾਹਟ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 1-5 ਦੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਈ ਇਤਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਤਲਾਤ ਆਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇhtiyat ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਹਤਿਆਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा है, बाल बच्चेदार, उसका भी घर तबाह हो गया, और देख लो कि उन्होंने भी लाजमी गल है कि 4 फर्द ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 घर बर्बाद हो गए। मुदस्सर साहब, अहम गल है कि एक इंसान शादीशुदा या बाल बच्चेदार हो ना जी, उन्हें एहतियात करना चाहिए कोई इस तरह का काम करने लगे, ठीक है ना। लड़की जिहड़ी हुंदी ना 18, 20, 22, 23 साल दी, वो इन्नी मैच्योर नहीं हुंदी,
50-55 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 28 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸੀ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੀਸੀਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਘਰੇਲੂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸੀਡੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਦਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਘਰੇਲੂ ਤਨਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸੀਸੀਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਨਕੀਦ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। जैसा कि अज तुसा देखे साडे इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जिहड़ी ने वो देसी एंकर ज़ैद खान साहब ने दसी ने। इहदे बारे तुसी की कहना चाहते हो? मैनूं तो देसी एंकर साहब नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह ने के बाद।